discuss about the case study data science tools. Our students will present the data science tools. Good evening, everybody. I am Tejas. Today we are here to discuss about the topic Python and R for data science. Mostly language Python is used for data science, data analysis, and R language is also language programming language which can be used in data visualization and analyzing process. And R is introduced in 2000. And here libraries which we mainly use for data visualization are NumPy and Pandas, which in which the numerical data will be fed into the systems and it will be converted, it can be converted into an visualization. And the main use of R in data science is to clean the data. There is a data set and we need to extract only the particular data according to some fields or according to some conditions. We can use R language and analyze the visual data. The data will be in the numerical format. We have to understand it clearly. We can it can be done through visualization. Through visualization, we can easily compare the data set values and create ML tools like machine learning tools, which can be used to train the AI machines of models. And for visualization in Python, there are three main libraries, which is Matplotlib. It is one of the popular main library used in Python for visualization. And Seaborn, this is a PyGWalk, which is offered by Google. It is a SOP, it is a service, a customer service text. Like if we ask any queries, according to the queries, it will understand the type of problem that the user is facing and it will give a solution according to the problem. Then Twitter. In Twitter, if we tweet any of the offensive words, it will analyze with its trained keyword in its data set and it will automatically remove the tweet. Then Google Analytics. In Google Analytics, we all know that we use Google products in our daily life, Gmail, Drive, and Photos. In Photos, we can see that some of the images will be automatically suggest to us like memories, or it will be tagged as like it was taken on the same day in the past year. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா query language. So SQL is query language na relational database management. So relational database management na இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ நம்ம கிளாஸ்க்கு ஒரு 59 மெம்பர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம 59 மெம்பர்ஸ்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒருத்தர் மட்டும் தனியாக இப்போ இவங்களோட டேட்டாபேஸ் இவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி எனக்கு வந்து கேதர் ஆகும். இவங்களோட இப்போ வந்து நார்மலாக இப்போ நம்மளுக்கு இப்போ செம்மலாம் வந்துருக்கு. இப்போ வந்து ஒருத்தரோட செம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் செம் செகண்ட் செம் இவங்களோட ரிசல்ட் வந்து எல்லாமே எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கணும்னா நம்ம சர்ச் பார்ல போயிட்டு நம்ம அவங்கள மட்டும் நேம் டைப் பண்ணி அவங்களோட வந்து சர்ச் பண்ணோன்னே நம்ம அவங்களோட டேட்டாபேஸ் கூட நமக்கு தனியாக வரும். ஸோ அது பேர் தான் எஸ்கியூஎல் query language. So அதுல யூஸ் பண்ற டூல்ஸ்லாம் தான் Oracle, MySQL, SQL Server. ஒரு டாபிக் என்ன பாத்தீங்கன்னா GitHub and chat. இது வந்து ஓகேவா? Git வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் இல்ல. அதுனால என்ன யூஸ் பண்றோம்னா லோக்கலா வந்து சிஸ்டம் வந்து நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அந்த கனெக்டான நெட்வொர்க்ஸ்ல வந்து ஃபைல்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்கோம். அது வந்து ஸ்லோவா இருக்கும். அதுக்காக வந்து சொல்றது தான் Git என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம்ல இருந்தாங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல்ஸ் வந்து அந்த Gitல ஸ்டோர் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ வந்து வேற ஒருத்தர் வந்து அந்த Gitல இருந்து அதை எடுத்து அதை வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டு அதை திருப்பி அதை Gitல யூஸ் பண்ணிடுவாங்க.
இப்போ வந்து வேற யாராச்சும் எடுக்கணும்னா அந்த அவர் சேஞ்ச் பண்ண வெர்ஷனே இதுவே ஃபர்ஸ்ட்ல அவங்க வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதி எல்லா ஃபைலும் கொடுத்ததுனால அவங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும். இப்போ கிட்ட இருக்கிறதுனால நம்ம பழைய சேஞ்ச் இதுதான் வெர்ஷன். இது மூலியமா கொலாபரேஷன் கொடுக்குறாங்க. இது வந்து லோக்கலா இருக்கிறது தான். அது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வாங்கி கிளவுடோட இன்டெகிரேட் பண்ணி கிட்டப் கிரியேட் பண்ணுறாங்க. இதுல வந்து வேர்ல்டு வைட்ல வந்து எல்லாரும் வந்து அவங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி கொலாபரேஷன் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சாட் ஜிபிடி தான் எல்லாத்துக்கும் ஜெனரேட்டிவ் ரீடைல் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். இது வந்து எதனால ஒர்க் ஆகுதுன்னா ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மென்ட் ஹியூமனோட ஃபீட்பேக் வச்சு அது வந்து அடுத்தடுத்த வேர்ட்ஸ் வந்து கெஸ் பண்ணி இது ஜெனரேட். இதோட டெக்னாலஜி என்ன இருக்குன்னா ரீடைல் அண்ட் ஃபைன் டூல். ரீடைல் தான் வந்து மேக்ஸிமமான டேட்டா செட் வச்சிருக்காங்க. அதை வந்து நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் வந்து ஃபீட் பண்றது மூலியமா அது வந்து அடுத்தடுத்த வேர்ட்ஸை வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணி ஜெனரேட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் இதை வந்து யூஸ் பண்ணி எஜுகேஷன் யூஸ் பண்ணலாம், ப்ரோக்ராமிங் வந்து யூஸ் பண்ணலாம், அப்புறம் வந்து கண்டென்ட் கிரியேஷன் அதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம்.